ഹരിഹി ഓം. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം നമഃ പരമാത്മനേ. ഓം. ഗണാനാം ത്വാം ഗണപതിഗും ഹവാമഹേ. കവിം കവീനാമുപമശ്രവസ്തമം. ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പത ആനശൃണ്വന്നോതിഭിः സീദസാധനം. ഓം ശ്രീ മഹാഗണപതയേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശാരദാദി ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം ഗം നമഃ. ഓം സം നമഃ. ഓം ഗും നമഃ. ഓം ദം നമഃ. ഓം ദം ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിരിച്ചേ പ്ലീസ്. ഒന്ന് ചിരിച്ചേ പ്ലീസ്. ലാഫ് പ്ലീസ്. സ്മൈൽ പ്ലീസ്. ചിരിക്കാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടോ? നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ. വാട്ട് പർപ്പസ് യു ആർ കം ഓവർ ഹിയർ? ഐ വാണ്ട് ടു ലാഫ്. ഐ വാണ്ട് ടു എൻജോയ്. നത്തിങ് മോർ ദാൻ. ദിസ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് and welcoming. When you can smile, that is the highest welcoming. When we can't laugh, life become, you think about, without seat, tea, how you going to feel? The same way, without laugh, human beings interaction becomes such a way. With your permission, today, can you extend my talk in Malayalam? Okay. Yeah. Occasionally Somi can also. Actually today Somi want to express the idea. Actually it is not a very complicated idea about this education for total consciousness. Not at all a difficult terminology for understanding. It's very easily you can able to understand. Because now we are aware about consciousness, not consciousness. That is awareness. Now Somi is talking, all are watching. When you anybody asking, I am aware about Somi's talk. I am totally aware about what he is saying. That is awareness. With the help of thought, when we can able to understand something with the digital and chemical way. Digital means mere information. Fact and figures, that is a digital end. Thought have two ends. One is a digital end, another is emotional end. When Swamis talk, only mere exchanging information, that is going to dump inside that's totality of the information called our intellect. The thought have two ends. One is intellectual end. Another is emotional end. Emotional end called mind. Intellectual end called information end called intellect. Thought have two ends. Please don't forget. സോമി ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് അല്ലയോ? അതെ. സോമി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് മുഴുക്ക കളക്ട് ചെയ്ത്
ആകത്തുകയാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയായി. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ബുദ്ധി, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇന്റലക്ട്. ടോട്ടൽ ഇൻഫർമേഷൻ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഫർമേഷൻ. ആഫ്റ്റർ when you are sometimes the same time that thought become emotion. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇമോഷനായിട്ട് മാറും. Swami's talk, when Swami is interacting with you, you feel something. Intellectually I can understand, the same time I can experience. Emotionally I am enjoying. The enjoyment also there. That knowledge become chemistry. Please aware about this. Thought have two ends. One is the information end. That is turned to chemical end, emotional. Then only that become vijnana. Jnana become vijnana. With the experience-based knowledge. Can you follow? അനുഭവാധിഷ്ഠിതമായി വൈകാരികമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടറിയുന്ന അറിവ്. വിത്ത് ഇമോഷണലി എൻജോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. മനസ്സിലാവുന്നു? അപ്പോൾ വികാരത്തോടുകൂടി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടറിയുന്ന വിചാരങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, ഇൻഫർമേഷൻ. രണ്ടേ രണ്ട് ഘടകങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് എന്തുമറിയാൻ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻഫർമേഷനും കെമിസ്ട്രിയാകുന്ന വികാരവും. ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് എന്നത് തോട്ട്. പ്ലീസ് ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. തോട്ട് മീൻസ് ഇൻബിൽറ്റ് വിത്ത് information and emotion. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ only information മാത്രം അക്യൂർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. we not at all turn into the emotional plane. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെറും ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാനുഷികമായ വികാരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോകുന്നത്. കാരണം വൈകാരികമായി നമുക്കറിയാൻ പറ്റാതെ വരണം. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അറിയുന്നതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും അത് അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തണില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണ്? കാരണം എന്താണ്? പലപ്പോഴും ആ ഇൻഫർമേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവർ നോളജ് ഇസ് എ ഹാഫ് നോളജ്, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കംപ്ലീറ്റ്. വെൻ നോളജ് ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ്, automatically knowledge become emotion. She is my mother. When I realize, automatically emotion, motherly attachment and love, it is spontaneous overflow. We don't want wait for that. വേണോ? അമ്മയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണോ? ഇല്ല. ആ തോട്ട്, ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇമോഷൻ, there is no gap. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് വിജ്ഞാനമാകും. പ്ലീസ്, ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം. when we are learning, all the knowledge want to become vijnana, experience based knowledge we need. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ചിരിയിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സ്വാമി നോട്ട് അറ്റ് ആൾ ഇൻഡിവിജ്വലി വെൽക്കം, ബിക്കോസ് all of them, then we can able to laugh. That is the highest welcome. This knowledge for laughing, for smiling, for enjoyment. Today
the content of this topic, very briefly Swami can explain. നിങ്ങളെല്ലാം കാലത്തെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, യാത്ര ചെയ്താൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, ക്ലേശം കഴിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ക്ലേശത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആരും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാത്ത, മിസ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള ഘടകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകണം. ആ അറിവിനെയാണ്, ആ വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള ആ ഘടകമാണ് സ്വാമി നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന അറിവിൻ്റെ 2 തലങ്ങൾ. ഇപ്പൊ സ്വാമി സംസാരിക്കുന്നു. സ്വാമി ഈസ് ടോക്കിംഗ്, യു ആർ ലിസണിങ്. വെൻ സ്വാമി ഈസ് ടോക്കിംഗ്, സ്വാമി ബിക്കം സബ്ജക്റ്റ്. സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ സബ്ജക്റ്റാണ്. വസ്തുനിഷ്ഠമാണോ ആത്മനിഷ്ഠമാണോ? സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ വസ്തുനിഷ്ഠമാണോ ആത്മനിഷ്ഠമാണോ? ആത്മനിഷ്ഠമാണ്. സംശയമില്ലല്ലോ? ഇല്ല. എന്താ ഈ ആത്മനിഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഈ ആത്മനിഷ്ഠം എന്നുള്ള വാക്ക് എങ്ങനെയാ വന്നത് അറിയാമോ? എന്താ ഈ ആത്മാവ്? വല്ല പിടിയുണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുറവ്. കാരണം ജീവിയായ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം, അറിവും ഇതെല്ലാം. വി ആർ എ ലിവിങ് ബീയിങ്, ബട്ട് വി ഡസന്റ് നോ ദ ലൈഫ് ഓർ പ്രാണ. വിത്തൗട്ട് പ്രാണിക് നോളജ് ആസ് എ ലിവിങ് ബീയിങ് ലിവിങ് ഓൺ ദ എർത്ത്. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, പ്രാണനുള്ള മനുഷ്യൻ, പ്രാണനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ ഒരായുസ് മുഴുക്ക ജീവിച്ചു തീർക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ പ്രാണൻ? അറിയില്ല. അറിയണ്ടേ? അറിയണം. ശരിയാണല്ലോ? അറിയണ്ടേ? അറിയണം. നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് കാണുന്ന എന്താണ്? സ്വാമിയുടെ കാണുന്ന ഇതെന്താണ്? ബോഡി, ശരീരം, ബോഡി. ദിസ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ, ദിസ് ഈസ് ദ ബോഡി. ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി നൗ സ്വാമി ഈസ് ഇന്ററാക്ടിങ്. ഈ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വാമിയുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ്. ആണല്ലോ? അപ്പൊ സ്വാമിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം. യു ആർ കീൻലി വാച്ചിങ്. സ്വാമിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, ഇല്ലയോ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണു, ഒരു വികാരം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മൈൻഡ്. സ്വാമിക്ക് എന്തുണ്ട്? മൈൻഡ് ഉണ്ട്. ഉണ്ടല്ലോ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആണ്, ഉണ്ട്. മൈൻഡ്. ദിസ് ഈസ് മൈൻഡ്. ദിസ് ഈസ് എ ബോഡി, ഇന്റലക്ട്, ദെൻ മൈൻഡ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്വാമി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹൂ ഈസ് ടോക്കിംഗ്? സ്വാമി, ഇല്ലയോ? ഐ. യൂഷ്വലി യു ആർ യൂസിങ് ഐ. എന്താണ്? ഞാൻ. ഉണ്ടല്ലോ? ഞാനുണ്ടല്ലോ? ആണ്. ഈ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നോയിങ് തോട്ട്. എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ വേണ്ട ആദ്യത്തെ ഒരു ഘടകം വേണം. ആ ആദ്യത്തെ ഘടകമാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന തോട്ട്. ഇസ് ഈഗോ ഓർ ഐ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. ഫസ്റ്റ് തോട്ട് ഈസ് നെസസറി ഫോർ നോയിങ് എനി നോളജ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ. ദിസ് ഈസ് മൈ ബോഡി, ദിസ് ഈസ് മൈ ഇന്റലക്ട്, ദിസ് ഈസ് മൈ ഹാർട്ട്, ദിസ് ഈസ് മൈ മൈൻഡ്. എവറിഥിങ്. I know, I don't know. Anything we want to express or experience, I is necessary. ഞാൻ അറിയാനോ അനുഭവിക്കാനോ എനിക്കാദ്യം വേണ്ടത് എന്നതാണ്? ഞാനാണ്. എന്താണ്? ഞാൻ. ഈ ഞാനിൻ്റെ അകത്ത് 2 പേരിരിപ്പുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ നോ. Inside that basic thought, I always have to end. എന്തൊക്കെയാണ്? I know,
I don't know. That I don't know, that called ignorance. Ajnata. I don't know means ignorance. I don't know. അതിന് അജ്ഞത എന്ന് പറയാം. അടുത്ത എന്താണ്? ഐ നോ. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാമോ? ഇപ്പൊ സോമിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ? കാണാമോ? എന്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോമിയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? എന്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ്? ഈ പ്രകാശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഈ പ്രകാശം കുറഞ്ഞാലോ സോമിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? സോമി ഇങ്ങനെ ഡിമായി വരും. When it's light become dim, Somi also become dim. When it's no light, Somi totally vanish. Is it? You can't see Somi because without light you can't. Actually, with the light you can know everything. This light called Vidya. That is called Vidya. Vidyabhyasam or education. We are trying to get this light. I want to know everything. For that, I need light. That light called, usually we call Vidya. എന്താണ്? വിദ്യ. ആ ലൈറ്റിനെയാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. വിദ്യ കുറയുമ്പോൾ അറിവ് ഇരുട്ടാകും. വിദ്യ കൂടുമ്പോൾ ഇരുട്ട് അറിവാകും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ, ഇപ്പൊ സോമിയെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രകാശം സോമിയിൽ ശരീരത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് ആ പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലൂടെ നിങ്ങളുടെ റെറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു? സോമിയുടെ ഒരു ഷാഡോ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഷാഡോയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സോമി എന്ന് പറയുന്നത്. സോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ റെറ്റിനയിൽ പതിയിരിക്കുന്ന സോമിയുടെ ഷാഡോയാണ്. ആ ഷാഡോ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ലൈറ്റ് വേണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ലൈറ്റും, ലൈറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഷാഡോസും. ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് സോമിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്തെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നൗ സോമി വാണ്ട് ടു ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ്. Otherwise, all the talks deviate from the main topic. That's why. Ishwar, please. This. Actually, this is a diagram. Somi today handovering this diagram for all of them. As a student or a family man, entire human being. This is the contribution. Or this is the knowledge contribution for all of them. Within this diagram, entire knowledge inbuilt this knowledge. A right side half knowledge is subjective knowledge. Left side half is universal knowledge, worldly knowledge. This is ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ പൂർണ്ണമായി കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചർച്ചയും നടക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ചർച്ച ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഈസ് ബിലീവേഴ്സ് ഓർ some people is believing outer world, some people believing inner world also. One who accept the inner world, that is spiritual person. Those who are accepting external world, that is material person, or usually we called science and philosophy, or science and Bhaudigata and Adhyatmikata. It's only the difference between two ends. Inside the body and inside is a subject. Outside the body called object, the world. This is first is the organism. We are living, we are an organism. It's a living being. We are the part of the animal kingdom. Evolved animal. That aspect we want to aware. We are evolved animal. Don't forget that. മൃഗകുലത്തിൽ
ജനിച്ച വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. നമ്മളിൽ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്? മൃഗസംസ്കാരം ഉണ്ട്. ആരും നിഷേധിച്ചാൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ മൃഗകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്, മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ അത് നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത, നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ കാര്യകാരണ സഹിതം വിചിന്തനം ചെയ്തിട്ട് ശരിയേത് തെറ്റേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തെറ്റിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ശരിയെ സ്വീകരിച്ച് ശരിയായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ട ഒരു വൈശിഷ്ട്യം നമുക്കുണ്ട്. വി ഹാവ് ദ ലോജിക്കൽ എബിലിറ്റി ഫോർ അനലൈസിങ് വിച്ച് ഈസ് ഗുഡ്, വിച്ച് ഈസ് ബാഡ്, വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു അക്സെപ്റ്റ്, വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു റിജക്റ്റ്. This ability, that is a differentiating from the animal and human being. This is a difference. Now we have the logical thinking ability. We are human being. ഞാനൊരു ഈ പറഞ്ഞതല്ല, ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ടേംസും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ ഈശ്വര ചിന്തയുള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ്. We are believers. We go and pray to God. So many forms are with form or without form. We are praying. After the prayer, we are thinking God already listen all these things. He considered, definitely He going to solve the problem. Then we are go back. That is a usual prayer. Most of the time, God is not interacting. God is always silent. What are the thoughts we are sharing? Simply He listening. He not at all orally, never going to reply. Usual our prayer. Actually, this diagram is a interactive God. This diagram going to interact. ഇത് സംസാരിക്കുന്ന ഈശ്വരനാണ്, സംസാരിക്കുന്ന സയൻസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ സയൻസ്, ഇന്ററാക്റ്റീവ്, ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് അസ്. ദിസ് ഈസ് എ സയൻസ് ആണ്, ഇത് ഈശ്വരനാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിസം, വെൻ യു ആർ ജസ്റ്റ് വാച്ചിങ് ദിസ് ഡയഗ്രാം എവറി ഡേ, ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഗാനിസം വി ആർ തിങ്കിങ്. Then we have so many facilities for knowing these things. Then we are ഒരു ഓർഗാനിസത്തെക്കുറിച്ച്, ഒരു ജീവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ ആരാണ്, ഈ ജീവി ആരാണ്? ജീവി തുടങ്ങുന്നത്, ജീവി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓർഗൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടാണ്. ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓർഗൻ കൊണ്ടാണ്. ഓർഗൻ ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ്. ടിഷ്യൂ സെല്ല് കൊണ്ടാണ്. സെല്ല് ന്യൂക്ലിയസ് കൊണ്ടാണ്. ന്യൂക്ലിയസ് ക്രോമസോൺ കൊണ്ടാണ്. ക്രോമസോൺ DNA കൊണ്ടാണ്. DNA ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് കൊണ്ടാണ്. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ്. പ്രോട്ടീൻ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് കൊണ്ടാണ്. പോളിപെപ്റ്റൈഡ് അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ടാണ്. അമിനോ ആസിഡിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് ഈ ഓർഗാനിസം വരെ. ദിസ് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന 5 എലിമെന്റ്സ്: സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഹീറ്റ്, ഗ്യാസ്, ദെൻ സ്പേസ്. These 5 elements, that is, ഈ 5 എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ കൊണ്ടാണ്. മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആറ്റം കൊണ്ടാണ്. ആറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ടാണ്. സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എലിമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കുന്ന അപ്കോർക്കും ഡൗൺകോർക്കും ഇലക്ട്രോണും. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എലിമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദിസ് എലിമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾ, ഈ എലിമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളാണ്. കാരണം മാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എനർജി ഫീൽഡാണ്. മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള, ഇതൊക്കെ മാറ്ററായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മാറ്ററായിട്ട് മാറുന്ന actually this is a matter particle. ഈ particle have mass also. Attractive particle can only make mass. ഈ A1 particle means, that is very important as a student, as a human being. കാരണം we already discussed about prana. Actually this A1 particle is a vehicle of prana. 12.5% attraction, subtle air called
A1 particle. This A1 particle is the vehicle of prana. Prana means mind, please listen, mind, intellect, ego, ignorance, and consciousness. Prana means mind, intellect, ego, ignorance, and consciousness. ഒന്നുകൂടെ പറയൂ, എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. മൈൻഡ്, കോൺഷ്യസ്നസ്. ഇത്രയും 5 പേര്, the 5 entities sitting inside the A1 particle and traveling. When you are inhaling time, the lungs take from the gross air. This subtle air, lungs is taking from the gross air. Then the mixing the blood and heart pumping everywhere also. മനസ്സിലാവുന്നു? നമ്മുടെ ലങ്സ് ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ നിന്ന്, ഈ ഗ്രോസ് വായുവിൽ നിന്ന് 12.5% അട്രാക്ഷനുള്ള സട്ടിൽ എയറിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ എയറിൽ കൂടെയാണ് പ്രാണൻ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാണൻ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വെഹിക്കിൾ വേണം. ആ വെഹിക്കിൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രാണനില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് പിന്നെ അപ്പം ഇതിനാണ് A1 പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ A1 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഇത് ക്വാണ്ടം ടൈമാണ്. ഓൾ ആർ എൻജോയിങ് ക്വാണ്ട ഫെസിലിറ്റീസ്. നൗ ഓൾ ദ മൊബൈൽസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്വാണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ. വിത്തൗട്ട് ക്വാണ്ടം വി കാൻ live. And that's why every technology already uplifted in the plane of quantum theory. Quantum means very simple. നിങ്ങൾ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തൊരു 5 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 5 മിഠായി ഇട്ടേക്കണം, പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം. 5 മിഠായി പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതി, അതുപോലെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന എനർജിയുടെ വൈബ്രേഷൻസിനെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊതികളാണ് എന്നത് ക്വാണ്ടം. ക്വാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്വാണ്ടം തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജിയുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സിനെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതിയാണ്. ഈ പൊതിക്കകത്ത് വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ എനർജിയുടെ ബേസിക് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റാണ് ഐ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരിടത്തും പോകണ്ട. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കൈവച്ച് നോക്കിയേ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തുടിപ്പ് ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? പറഞ്ഞേ പ്ലീസ്. ഇത് ടോക്കല്ല, നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. സോ മീ നോട്ട് വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ നോ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ടിങ്. പ്ലീസ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം, യുവർ ഹാർട്ട്, വിച്ച് ആർ ദ വേസ്, വിച്ച് ആർ ദ ലെവൽസ് ഹാർട്ട് ഓൾവേസ് ഫങ്ഷനിങ്? യൂഷ്വൽ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്, പ്ലീസ് ക്യാൻ യു ഷെയർ? Which are the states our heart is beating? Tension level in the high. The heart become high frequency when you become tension. When you are exercising high. Normally the heart has normal, the middle frequency. Usually when you are sleeping, usually our middle frequency, when you are normal, heart is normally function. When you awakening time is a normal. When you got angry or we are exercise all these things, heart become high frequency. When you are sleeping, heart become low frequency. Please, only 3 frequencies. One is a middle frequency, another is a high frequency, third become low frequency. Okay, this is your heart. Without heartbeat, you have no existence. The same way, the universe have its own heart. That heart have 3 frequency vibrations there. Heartbeat is going on. That heart called I particle.
universal heart name called I particle. That is also functioning in the 3 frequency base. The middle frequency is a red matter. High frequency is a black matter. Low frequency become white matter. The middle frequency called, that's the functioning plane, that is gravity. That gravity turned to high frequency, turned to magnetic field. The same gravity become low frequency, that become electrical field. Entire universe is electromagnetic field. Nothing more than. Our whole universe existing, birth, life and change, everything inside the vibration, inside this heart, universal heart, this I heart. Can you follow? ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിന് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഹാർട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെ സ്പന്ദിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്പന്ദിക്കുന്നത്. ഈ സ്പന്ദനവും ആ സ്പന്ദനവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ സ്വാമി നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചായി മാറും. കാര്യം എന്താണ്? സ്വാമിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മാറിയപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മാറും. ഇത് നിങ്ങൾ അറിയണം. നിങ്ങൾ മാറിയാൽ ലോകം മാറും. നിങ്ങൾ മാറിയാൽ ലോകം മാറും. യുവർ ചേഞ്ച് ലീഡ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സൽ ചേഞ്ച്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദിസ്. നിങ്ങൾ മാറിയാൽ ഈ ലോകം മാറും. അത് ഹിതവുമാകാം അഹിതവുമാകാം. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി or low frequency. As a human being, they want to maintain this balance. Frequency, middle frequency they want to maintain. Otherwise, the frequency fluctuation lead to destruction. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഫ്രീക്വൻസി മാറിയാൽ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി മാറിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കും, ഇല്ലയോ? അതെ, ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിൽക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നശിച്ചാൽ, വെൻ യു റൂയിൻ, വെൻ യു ഡിസ്ട്രോയ് യുവർ ലൈഫ്, ദ വേൾഡ് ആൾസോ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ട്രോയ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ 3 ഫ്രീക്വൻസിയാണ് പുരാണങ്ങൾ സത്വരജസ് തമസെന്നും ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വര. ദീസ് ആർ ദ ത്രിമൂർത്തീസ്. ദ റെഡ് മാറ്റർ ഈസ് ദ ബ്രഹ്മ, black matter is Rudra, Shiva, then white matter is Vishnu. This is one is a creator, another is a destructor, third is a maintainer. അപ്പോൾ ഒരാൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഒരാൾ പാലിക്കുന്നു, ഒരാൾ സംഹരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടി തരുന്നു. സംഹരിച്ചോ ഇല്ലാതാക്കലല്ല. one form to another form. Destruction means changing form and qualities, one form to another form, one quality to another form. Nothing. The energy is not at all. Nobody can destroy the energy. Nobody can create energy also. Energy always constant. അപ്പോൾ ത്രിമൂർത്തികളുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ, എനർജി ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആർക്കും സൃഷ്ടിക്കാനും പറ്റില്ല. ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൾവേസ് സെയിം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുഴുക്കം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനർജി കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിസം മുതൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ 3 ഫ്രീക്വൻസിയോട് കൂടിയ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഹാർട്ടായിരിക്കുന്ന ഐ പാർട്ടിക്കിൾ, ഈ ഐ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് എന്തു പറയുന്നത്? ഈ ഐ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ്, ഈ ഐ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ, ഈ ഐ പാർട്ടിക്കിളാണ് എനർജിയുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്.
എനർജിയുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പാർട്ടിക്കിൾ. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വര, there is no existence, here is no creation, here is no maintenance. This palanam, everything according to that. The same way, the energies, these three frequencies, middle and high and low frequency. This is the basic unit of universe. This is a vibration. This is an energy. In Puranas, that called Shakti or Devi. Without Shakti, Shiva can't do anything. That is usually we are saying. Shakti is essential because we are the byproduct of, the universe is a byproduct of energy. ഇത് സംശയം ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല. Okay. ഇത് the organism to I particle is the subject. It's a Atmadhishtita knowledge. Atmadhishtita knowledge. Then other is the organism become community, community become population, population become ecosystem, ecosystem biosphere, then earth, then solar system, galaxy, then galaxy group, then supercluster, then galaxy filament, then universe. This universe made up of 5 elements: solid, liquid, fire, air and space. These are the things made up of molecules, molecule made up of atom, atom is subatomic particle, then elementary particle, then ion particle, then S infinitive, then I particle. Then this is the energy. Outside and inner world. Within the symbol diagram, I particle diagram, everything is there. Subjective plane and objective plane, there is no gap. When you feel thirst, how to satisfy? നിങ്ങൾക്ക് ദാഹിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? എവിടെ നിന്ന് വെള്ളം? പുറത്തുനിന്നല്ലേ? പുറത്തുനിന്ന്. When you feel thirst, you are collecting, you are taking water from outside. When after you കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ടർ എന്തായി മാറും? നിങ്ങളുടെ after you drink the water, what happened? Water become yourself. That called Atma water. അതിനെയാണ് സെൽഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിനെ നമുക്കെന്തറിയാം? ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വാട്ടർ, ഒന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവ്. ദിസ് ഈസ് ആത്മാ വാട്ടർ, അനദർ ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വാട്ടർ. ഇറ്റ്സ് എ സെയിം വാട്ടർ. വെൻ ഈസ് വാട്ടർ ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ വാട്ടർ. ദിസ് ഈസ് എ സബ്ജക്റ്റീവ് വാട്ടർ. രണ്ടല്ല. ദിസ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറെന്റ്. ഔട്ടർ വാട്ടർ, ഇന്നർ വാട്ടർ ഈസ് സെയിം. The same way all the elements, earth, fire, air, space, everything, there is no gap. Now we are thinking this is some gap. No, there is no gap. Now Swami is taking air and say, where from outside what? Air is coming inside, then saying there is going. It is continuously going on. There is no gap. Yeah. When we can going to realize this, we never harm to anybody, because my extension is the universe. When universe going to recede, self becomes self. ഞാൻ വളർന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചം ചുരുങ്ങിയതാണ് ഞാൻ. ഞാനില്ലാത്തത് പുറത്തില്ല, പുറത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്നിലുമില്ല. ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. എന്നിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതെവിടെ സംഭവിക്കും? ലോകത്ത് സംഭവിക്കും. അതിനെയാണ് എന്നിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ലോകത്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് സയന്റിഫിക്കായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് ക്വാണ്ടം തിയറി. When it is happening, the minute change in the quantum, that change without any time and space is spreading everywhere. The instantaneously it is part of the quantum or universe. That is science. When you want to love your own self, or you want to love the universe, this knowledge is necessary. ഞാനും ഈ പ്രപഞ്ചവും വേൾഡ് ആൻഡ് സെൽഫ്
is no separate entity. ഈ അനുഭവം മുഴുക്കെ, these are the experience inside the energy. We are the byproduct of energy. All the experience based on the energy plane. Okay? This is, now it is okay. The self and universe is the byproduct of, please, energy. Energy always vibrating. Energy always vibrating. Accept? Okay. Then we can, this awareness, this energy byproduct thought, making awareness, that is knowledge and chemistry, emotion. About our mind and intellect, the byproduct of energy, please. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ മനസ്സും എന്തിൻ്റെ ബൈപ്രോഡക്റ്റ് ആണ്? സംശയമില്ലല്ലോ, ആണ്. അപ്പോൾ എനർജി ആൾവേസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ചിന്ത കൊണ്ടറിയുന്ന ഒരറിവും ബോധമല്ല. ബോധമല്ലെന്ന് പറയാൻ, അത് ബോധമാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ബോധം? വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോധം. അപ്പോൾ ഓൾ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് based on vibrating consciousness. These are the experience. The entire universe is the byproduct of vibrating consciousness. Real consciousness, the total consciousness, not at all vibrating. When the energy become not at all vibrating, energy become total consciousness. When total consciousness is going to vibrate, the total consciousness become energy. Can you follow? Actually, the vibrating energy and the non-vibrating energy, only one energy become in two forms. One is vibrating, another is not vibrating. ഒന്ന് സ്പന്ദിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് സ്പന്ദിക്കുന്നില്ല. ഈ സ്പന്ദിക്കാത്ത നോൺ വൈബ്രേറ്റിംഗ് എനർജി, that called God, that called truth, that called total consciousness. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു ഘടകമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന എനർജിയിലാണ്. അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനർജിക്ക് രണ്ട് അവസ്ഥകളുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന് സ്പന്ദിക്കുന്ന എനർജി, നമ്മൾ അതിലാണ്. പിന്നെന്തുണ്ട്? ഈ സ്പന്ദിക്കാത്ത എനർജിയുടെ അകവും പുറവും നിറഞ്ഞ് സ്പന്ദിക്കാത്ത എനർജിയുണ്ട്. ഈ സ്പന്ദിക്കാത്ത എനർജിയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സത്യമെന്ന് പറയുന്നത്, ബോധമെന്ന് പറയുന്നത്, ആനന്ദമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആനന്ദമെന്ന് പറയുന്നത്. Whenever you are going to experience a real happiness, that time you going to become stand still. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഒരു ക്ഷണം നിശ്ചലമായി മാറും. ആ നിശ്ചല അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? സുഖത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂ. When you are enjoying happiness, that time your vibration tending to non-vibrating energy plane, that is called total consciousness. Means you are itself is God, total consciousness. Now we not aware of that, because we are only experiencing vibrating consciousness, God only. When you can able to enjoy the non-vibrating energy, actually our education starting from എവിടെ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം തുടങ്ങി, ഐ ഡോണ്ട് നോ. അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ലോകം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് അറിയാമോ? അറിയാമോ? നിങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നവരല്ലേ? ആണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്? പറയാൻ പറ്റും. എന്തു പറയും? കുറേ ക്ലൗഡും ഇല്ലയോ, കുറേ പൊടികളും ഒക്കെ ചേർന്ന് അത് ഇടിച്ചുണ്ടായ ബിഗ് ബാങ്ങിൽ നിന്ന് സംജാതമായത് അല്ലയോ? അത്രയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിഗ് ബാങ്ങിന് മുമ്പ് ഉത്തരവുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? പ്ലീസ്. അതെ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്ന അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ. പ്രപഞ്ചം when it is the originating the universe, when, where, I don't know. What going to happen, I don't know. Education starting from, I don't know. Ending, I don't know. This is a big challenge always education facing. This is a main challenge. നമ്മുടെ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത് അറിയില്ല എന്നതിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കുന്നതും അറിയില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ. അത് മാറണം. എനിക്കറിയാം, തുടക്കം എവിടെ നിന്നറിയാം, ഇതിനെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും അറിയാം, അറിവായി മാറണം. ദാറ്റ് ഈസ് when you can able to realize, know, when you can able to know about this, knew about this, then only education become real education. With become light, vidya become real vidya. അപ്പോൾ വിദ്യയായി മാറണമെങ്കിൽ വെളിച്ചം നമുക്ക് വേണം. അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഐ തിയറിയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇന്നത്തെ യങ് ജനറേഷൻ, നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വോയിസ് ആണ് ആ ചലഞ്ച്. അവരുടെ ശബ്ദം, അവരുടെ ആവലാതി, അവരുടെ ക്വസ്റ്റ് അവരെ എവിടേക്ക് നയിക്കുന്നു? നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാവർക്കുള്ള ലക്ഷ്യം റിലേറ്റീവ് ഗോൾസ് ആണ്. വി ആർ ഓൾവേസ് സീക്കിംഗ് റിലേറ്റീവ് ഹാപ്പിനെസ്. കാരണം എനർജി ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്ത്. ഇറ്റ്സ് എ വൈബ്രേഷൻ. all the manifested universe is a relative truth, not permanent truth. Relative happiness only. That's why the reason when we reach that become unhappy. The whole life we putting all the effort for attaining that goal. When we achieve, we going to dissatisfied, because that is a relative truth, not at all permanent. That is going to change. Our goal is relative goals. From there, we want to find out the real goal. That is very important. That goal is total consciousness. Each and every individual need that goal, that destination, awareness, knowledge is very important. Then only they can put some effort. When we are going to leave this body, with knowingly we can step down from this relative truth. The energy plane, they want to. കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എനർജിയാകുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ചു തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പവും, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കല്ല, എല്ലാവർക്കും. ആരെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായഭേദമില്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കൈപൊക്കി പറയാമോ, ഐ ആം സോ മീ ഫുള്ളി ഹാപ്പി, ഐ ആം ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനിത്തിങ്, ഐ ആം ഹാപ്പി? എനിബഡി ക്യാൻ? നോ, ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ. കാരണം the whole life we are searching only inside the relative truth, not at all permanent truth. That permanent truth, awareness, knowledge, childhood onwards we need. That type of education is necessary. That's why there is a total consciousness based education is very essential for all human beings in all time, not only present, in always. This knowledge is necessary. One, make a human being become humane human being with the humane quality. That is very important. Then only the human being become real human being. For that they need the permanent, the real goal. Awareness, knowledge is very, very important. That is not at all vibrating. Goal is the final goal, not at all vibrating energy. That is non-vibrating energy. That is called consciousness. We are always using the word, the thought-based awareness, nothing more than. This understanding is necessary. Awareness and consciousness.
Awareness is thought-based knowledge. Total consciousness beyond the energy, beyond the thought. That is called non-vibrating consciousness. This is the essence of education for total consciousness. With this diagram, when you are teaching, when you are living in this world, definitely we can reduce all kind of objective subjective gap, and you can become a real human being, and your all the activities going to make better this whole universe, not only single individual, the whole universe. For that we need total consciousness. Knowledge is necessary, that application is necessary. That base, today's the education conference you want to focus. Wherever this contradiction, your ideas and this concept, any contradictions or different opinion, everything you can loudly you can discuss. Definitely this discussion is very essential for the present world, because everywhere the agitation going to increase, everything is deteriorating, everything lead to destruction. We want to some positive construction. For that this knowledge and application is essential. From this Swami is going to conclude Swami's words. Please aware this eye diagram. Each and every individual, definitely this conference is handovering this diagram. When you can place in your house, and 1 or 2 seconds or minutes, you can just watch and meditate and try to understand each and every terms is a question. You can find out the answer. The whole life, what are the problems you are facing? Definitely this diagram going to solve the problem. You're going to interact, no doubt. Anyhow, Swami is handovering this diagram in your hand. You can use. Make yourself become useful. When you become useful, that going to enter universe also. That positive change. Please, എല്ലാവരും ചിരിച്ചേ, പ്ലീസ്, പ്ലീസ് ചിരിക്കുന്നേ, ഒന്നുകൂടെ ചിരിച്ചേ. Thank you all of them. Thank you, Swamiji, for your knowledgeable words. Now I kindly request Professor of Education at Mar Theophilus Training College, Professor Dr. V. Raghu, to deliver the vote of thanks.